Good morning, children. Have a happy Friday. Welcome to Standard 6 English class. Today we are going to see a grammar, an adjective. First we have to know the 8 part of speech. First we see a 8 part of speech. What is 8 part of speech? Yes, you are right. First let us we see a 8 part of speech. Do you remember? What are they? 8 part of speech. Now we see one by one with examples. What is a noun? A noun names a person, names a place, names a things, or sometimes ideas. What is the example of person? We are all a person. What is the example of place? We are all at home. What is the example of things? We are using the mobile phone. What is the idea? Idea means getting things know. For example, knowledge is power. What is verb? A verb is a word that describes an action. For example, jump, eat, walk, sleep. These are all the example of a verb. Next, adverb. What is adverb? An adverb that describe a verb. What is verb here? A verb is speak. How he speak? He speak loudly. He never speak lie. These are the example of an adverb. Next, adjective. An adjective describe a noun or a pronoun. Example, tall building, short boy. These are all the example of an adjective. What is preposition? A preposition is used before a noun or pronoun or gerund to show place, time, direction in a sentence. For example, he lives in Chennai. What is noun in this sentence? Chennai. What is preposition in this sentence? In. Next, conjunctions. What is conjunctions? Joining two words or group of words in a sentence. For example, and. For example, Ravi and Raja are playing. Next, interjections. What is interjections? Interjections means express strong emotions and are often followed by an exclamation point. For example, hooray. Hooray means it express happy. For example, hooray, we won the match. These are all called as the 8 part of speech. இந்த 8 part of speechல ஒரு part தான் an adjective. What is adjective? It describe a noun. இது noun describe பண்றதுனால நம்ம காமனா noun என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். What is noun? Noun is a naming word. Name, place, things, and sometimes we can say some ideas. Here what you see in the picture? Teacher and students in the picture. பார்க்கக்கூடிய இந்த பிக்சரில் இருக்க டீச்சரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் தான் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நவுன். அதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நவுன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டீச்சரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் எங்கே இருக்காங்க? ஸ்கூலில் இருக்காங்க. ஸ்கூல் என்ன? பிளேஸ். அதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நவுன் என்ன? த கெட்டிங் திங்ஸ் நோ. இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது? வாட் தே ஆர் லேர்னிங்? தே ஆர் லேர்னிங் த மேக்ஸ் கான்செப்ட். ஆஸ் வி நோ ஸ்டூடெண்ட், maths and science are knowledge subject and English is skill subject. So the best example of idea is knowledge is power. இப்போ இந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய இந்த அட்ஜெக்டிவை நம்ம டெப்த்தாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். Adjectives are words that describes or modify or add meaning to other words. They are usually placed before the noun or pronoun that they modify. இந்த பிக்சரில் என்ன பார்க்குறீங்க? பேர்டு. இதில் பேர்டு தான் என்னது? நவுனு. அதை குவாலிஃபையோ அல்லது டிஸ்கிரைபோ பண்ணால் அதுதான் என்னது? நவுன். இப்போ பாருங்கள், ஏ ப்ளூ பேர்ட், ஏ க்ரீன் பேர்ட். நெக்ஸ்ட்டு எதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்கிறோன்னு இந்த டேபிளில் கிளியராக பார்க்கலாம். மேலே டெஃபினிஷன் பாருங்கள். An adjective is a word that describes a noun or pronoun such as person, place, things or ideas. Here there are some more examples are given below. Let's we see one by one. First, color.
இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் என்னது நவுனு. அதை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம்? ஃபஸ்ட்டு கலரை வச்சு எப்படி நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். பிளாக் ஷர்ட், ப்ளூ ஷர்ட், க்ரீன் ஃப்ராக், தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கலர். நெக்ஸ்ட்டு சைஸை வச்சு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். பிக் ஹவுஸ், ஹியூஜ் மவுண்டெயின், லார்ஜ் அனிமல், லிட்டில் கேட், ஷார்ட் பாய். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஷேப், ஓவல் ஷேப், round shape, square, rectangular, these are all the shape. Next பாருங்க டேஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் டேஸ்ட் இருக்குது? பிட்டர், sour, sweet, tangy, tart, these are all the example of taste. And then adore, what is adore? Smell, flavor, fresh, musty, salty, stinky, and these are all the adore. இந்த texture என்ன பண்ணும்? It stimulate two different sense, sight and touch. It's like painting. What are they? Bumpy, furry, slimy, smooth, squishy. Next சவுண்ட்லேயும் நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ் இருக்குது. What are they? Faint, harmonious sound, loud sound, pleasant sound, quiet sound. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர்ஸில் எந்த வேர்டெலாம் நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். few, 50, many, sparse. Next பார்த்தீங்கன்னா weather. What do you mean by weather? Climate, or we can say season, rainy season, windy, foggy, dry, clear. These are the example of weather. I hope you all understand what is an adjective. Okay, let's we see a book exercise from your textbook. உங்கள் புக்கு அந்த டாப்பில் பாருங்கள், பிக்டோகிராமர்னு கொடுத்துருக்காங்க. வாட் யூ மீன் பை பிக்டோகிராமர்? பிக்சர் ப்ளஸ் கிராமர் இஸ் கால்ட் as a பிக்டோகிராமர். மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த 6 பிக்சரை பாருங்கள். இந்த பிக்சர் மூலம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? இந்த பிக்சர் எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது? நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. அப்படி நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணால் அது என்னது? அதுதான் என்னது? அட்ஜெக்டிவ். இப்போ நம்ம மேலே பார்த்த இந்த அட்ஜெக்டிவை வச்சு கீழே உள்ள இந்த fill in the blanks-ஐ நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். தேர் இஸ் எ டேஷ் கிரவுண்ட் இன் மை ஸ்கூல். அந்த கிரவுண்டு பார்க்க எப்படி இருக்குது? ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா? என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாமா? தேர் இஸ் எ பிக் கிரவுண்ட், ஆர் வி சே ஸ்மால் கிரவுண்ட். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். தி டேஷ் ஸ்கை லுக்ஸ் பியூட்டிஃபுல் அட் நைட். நைட்டில் எது பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுது? த டார்க் ஸ்கை. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். த ட்ரே ஹேஸ் டேஷ் வெஜிடபிள்ஸ். அந்த ட்ரேயில் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது? த ட்ரே ஹேஸ் அ ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். இட் இஸ் எ டேஷ் டே. இட் இஸ் எ ஹாட் டே. மைனிங் ஒன்று இருக்குது, அதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள். புட் த வேர்ட்ஸ் இன் கரெக்ட் ஆர்டர் அண்ட் ரீரைட் ஈச் சென்டென்ஸ். இந்த எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ராக்கெட்டில் 3 வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வேர்ட்ஸை எடுத்து இந்த சென்டென்ஸ்க்கு இடையில யூஸ் பண்ணி ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸாக க்ரியேட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக பார்க்கலாம் எப்படி எழுதலான்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள். தே ஹாவ் அ போஸ்ட் பாக்ஸ். இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம்? தே ஹாவ் அ ரெக்டாங்குலர் ஸ்மால் ரெட் போஸ்ட் பாக்ஸ். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். I have sticks. இது எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம்? I have 2 long brown sticks. நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். Find me the brushes. இது எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம்? Find me 5 new yellow brushes. Remaining 2 sentences do as a homework. நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள். Refer to a dictionary for the meanings and circle the odd one. இந்த எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும். இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு வேர்டை எடுத்துக்கலாம். இப்போ டினின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டினிக்கு சிமிலரான மீனிங் என்னெல்லாம் டிக்ஷனரியில் இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதில் பார்க்கும்போது எது ஆப்போசிட்டாக இருக்கோ அந்த வேர்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்? சர்க்கிள் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். டினிக்கு சிமிலர் மீனிங் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மாலு, லிட்டிலு, பனி. இப்போ இது எது ஆப்போசிட்டு? எனர்மோஸு. எனர்மோஸை என்ன பண்ணணும்? சர்க்கிள் பண்ணணும். செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். ஆம்பிள். ஆம்பிள்னா என்ன?
இதுக்கு என்னெல்லாம் சிமிலர் மீனிங்கு? கிரேட்டு, பிளென்டிஃபுல்லு, ஜெனரஸ், இதெல்லாம் சிமிலர் மீனிங். இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? ரெஸ்ட்ரிக்டட். ரெஸ்ட்ரிக்டட்னா நம்ம ரவுண்ட் பண்ணணும். ரிமைனிங் உள்ளதை என்ன பண்ணணும்? டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி அந்த வேர்டுக்கு எது ஆப்போசிட் வேர்டோ அந்த வேர்டை சர்க்கிள் பண்ணணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங். தேங்க்யூ டு ஆல்.